ҳунарҳои дастӣ аз ҷумла сӯзанидӯзӣ, зардӯзӣ, сандуқсозӣ, кулолгарӣ, армуғонсозӣ ва ғайра ба намоишфурӯш гузошта шудааст. боиси хушнудӣ ва сарфарозии мардуми сарбаланди шаҳри Панҷакент аст ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташриф оварданд. дар ин сафари пешвои миллат дар шаҳри Панҷакент як қатор иншоотҳо мавриди истифода қарор дода шуд. тамоми кӯчаву хиёбонҳои шаҳрамон гулгулшукуфон гардид. мо ҳунармандони шаҳри Панҷакент миннатдории худро ба пешвои миллат оид ба дастгириҳои ҳамаҷониба мерасонем ва кӯшиш менамоем ки дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳми худро гузорем. пас аз шиносоӣ бо фаъолияти иншооти нав, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори маҳаллиро шоистаи таҳсину дастгирӣ хонда ба масъулин ҷиҳати идома додани корҳои ободониву созандагӣ ва саҳмгузории бештар дар рушду пешрафти ватани маҳбуб дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар саҳни маркази савдо ва хизматрасонии Убайдулло масъули дасти ҳунармандони шаҳри Панҷакент ба тамошо гузошта шуд. лозим ба зикр аст ки дар шаҳру деҳоти Панҷакент 37 маркази ҳунарҳои мардумӣ фаъолият дошта. аз ин шумора 6 марказ ба истеҳсоли адрасу атлас, 2 марказ ба қолинбофӣ ва боқимонда ба истеҳсоли дигар намуди ҳунарҳои мардумӣ машғул мебошанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ҳамасола дар шаҳр даҳҳо нафар аз ҳисоби занон соҳиби грантҳои президентӣ мегарданд ки аксарияти онҳо марказҳои ҳунаромӯзӣ таъсис дода дар рушд ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ нақш мегузоранд. дар шаҳри Панҷакент ҳамчунин бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қасри варзишӣ бо номи паҳлавонони суғдӣ мавриди истифода қарор гирифт. барои истифодаи варзишгарон дар қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ба ғайр аз толорҳои машқу тамрин, ҳуҷраҳои корӣ, хонаи шустушӯй ва либоспӯшии мардонаи занона сохта шудааст. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент қасри варзишии паҳлавонони суғдиро ки аз рӯи лоиҳаи зебову замонавӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. дар иншооти нави варзишӣ ки дар кӯчаи лоиқ Шералии шаҳри Панҷакент аз ҳисоби маблағҳои буҷети вилоят сохта шудааст, 10 сокини маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ шуданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ бошад, дар қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ беш аз 60 нафар сокини маҳаллӣ ба корҳои сохтмону васлкунӣ ҷалб гардида, ҳамаи корҳо бо сифати баланд ба анҷом расонда шуд. масоати иншоот 960 метри мураббаъ буда, толори варзишӣ дорои 300 ҷойи нишаст мебошад. барои истифодаи варзишгарон дар қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ба ғайр аз толорҳои машқу тамрин, ҳуҷраҳои корӣ, хонаи шустушӯй ва либоспӯшии мардонаю занона сохта шудааст. бунёди қасри варзиш бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақсади фароҳам овардани шароити хуби машқу тамрин, эҳёву рушди намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла гӯштин, гӯштини миллӣ, камарбандӣ, дзюдо, гӯштини самбо ва намудҳои дигари варзиши миллӣ ба роҳ монда шудааст. ман Хоҷаминов Алибек, мураббии гӯштини дзюдо дар шаҳри Панҷакент. мо хеле хурсанд ҳастем ки имрӯз муҳтарам президентамон ҷаноби олӣ қасри варзиши паҳлавони суғдро кушоданд дар мо. мо хеле миннатдор ҳастем варзишгарони шаҳри Панҷакент ки оянда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз ҷумҳурӣ кӯшиш мекунем ки чемпион бурорем. мо мехоҳем ки оянда ба шогирдҳомон мисли Расул Боқиев, мисли дигар Комроншои Устопириён и дигар варзишгароне ки номошон дар рӯи дунё ҳаст, мисли ҳамонҳо парчами давлата мехоҳем шогирдони монам ҳамахе бардорам баланд. ҳадафи дигари бунёди иншоот оммавияти варзишу тарбияи ҷисмонӣ, ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба обу тоби бадан мебошад. лоиҳаи иншооти варзишӣ бо дар назардошти унсурҳои меъморӣ, ороишии хоси замони муосир ва фароҳам овардани шароити меъёрии машғул шудани наврасону ҷавонон ба машқу тамрин, баргузории чорабиниву мусобиқаҳои варзишӣ таҳия гардидааст. дӯстода Афзалшоҳ, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Панҷакент
قصر پهلوانان سعودی مورد بهره برداری قرار داده شد. واقعا هم ما جوانان دوران صاحب استقلال کشور افتخار در آن داریم که امروز با در رفت تشریف پیشوای معظم ملت در شهر پنجکین یکی از تالارهای زمانوی با نام قصر پهلوانان مورد بهره برداری قرار داده شد و من همچون یک جوان دوران صاحب استقلال کشور و همه جوانان دوران صاحب استقلال تاکید می‌نمایم و دعوت میکنم که در دامن پیشوای معظم ملت متحد گردیم و برای دولت، ملت و تاجیکستان عزیز ما برای نسل‌های من بعد کمر همت واسطه در رشد آبادی این دیار سهم ارزنده خود را گذاریم. سرور دولت محترم امام علی رحمان بعد بازدید از قصر ورزشی پهلوانان سعودی با کارهای ساختمانی بهای بلند و مشغول شدن به ورزش و تربیت جسمانی را عامل مهم تأمین سالمی هر یک نفر، آماده شدن به مسابقه های ورزشی و به طور شایسته معرفی کردن دولت و ملت در مسابقه های بین المللی ارزیابی نمودند. پس از افتتاح یک قطار انشاءات مهم خواجگی خلق، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ورزشگاه مرکزی شهر پنجکین تشریف آورده در تنتنه‌های ایدانه باشکوه جشن بین المللی نوروز اشتراک و سخنرانی نمودند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سلامت باشید. سلامت باشید. هموطنان عزیز، کل ساکنان ولایت سوخت از جمله شهر پنجکین باستانی و هر یکی شما حاضرین ارجمند را به افتخار جشن نوروز بین المللی صمیمانه تبریک گفته با شما برای زحمت سازنده و وطن دوستانه و استقبال گرم و صمیمیتان اظهار سپاس می‌نمایم. مردمان آریای نجات از جمله تاجیکان هنوز از دوره‌های خیلی قدیم جشن سال نو اجدادی خود یعنی نوروز را با تازه آباد کردن منزل استقامتی
محیط زیست، آمادگی با کشت بهاری و کارهای سازندگی و بنیادکاری استقبال می گرفتند. مخصوصاً در سرزم باستانی که یکی از آغازگاه های تاریخ خلق کهن بنیادی تاجیک و مرکز تشکل مدنیت شهرسازی، هنرمندی و کشاورزی تاجیکان به شمار می رود، طبق بازیافت‌های باستانشناسان و تحقیقات مورخان عنعنه‌های ذکر شده نوروزی جایگاه خاصه داشتند. چنانکه مردم شریف تاجیکستان و همه شما شرکت کنندگان چهاربینی ایرانی امروزه در خاطر دارید، قریب 2 سال پیش 12 سپتامبر سال 2020 ما در اساس قرار یونسکو در شهر پنجاکند 5500 سالگی سرزم باستانی را که از جانب باستانشناسان و مورخان معروف جهان اعتراف و تصدیق گردیده است، با افتخار از تاریخ قدیمه و تمدن دیرینه ملت تاجیک تجلیل نمودیم. مردم زحمتکرین شهر باستانی پنجاکند که زادگاه بنیادگذار شعر و ادب تاجیک و فارس، آدم و شعرا ابو عبدالله رودکی و یکی از مرکزهای علم و ادب و دانش و معرفت تاجیکان می باشد، از تمدن دیرینه ملت کهن بنیادمان آیین نیکی سازندگی را میراث گرفته، با رویه بلند وطنداری وارثان و پاسداران عنعنه و سنت‌های در سرزم باستانی تشکل یافته، ارزش‌های ملی و رسم و آیین‌های نوروزی بودن خود را پیوسته در عمل ثابت می‌نمایند. پنجاکند در برابر این که یکی از موضع‌های باستانی کشورمان میباشد، با امکانیت‌های بزرگ استحصالی خود یکی از شهرهای بزرگ صنعتی مملکت به حساب رفته، در رشد اقتصاد ملی سهم نظررس دارد. طبیعت، اقلیم، ذخیره‌های فراوان آب و زمین حاصلخیز یعنی امکانیت‌های زیاد شهر پنجاکند برای رشد بخش‌های اساسی کشاورزی از جمله باغداری، رستنی پروری، کارتاشک پروری، چارواداری و جهت استحصال محصولات کشاورزی و حفظ امنیت آزخواری خیلی مساعد میباشد. طبق تحلیل و مشاهده وضع اقتصادی و اجتماعی شهر سال به سال بهتر گردیده در اکثر ساحه‌ها پیشروی‌ها به نظر میرسد. در حدود پنجاکند 328 کانی ثروت‌های زیرزمینی از جمله ذخیره‌های زیاد متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های آرایشی کشف گردیدند که برای رشد مملکت و شهر اهمیت کلان اقتصادی دارد. از جانب حکومت مملکت جهت برآمدن استخراج کارکرد ذخیره و امکانات‌های ذکر شده تمام تدبیرهای ضروری عملی شده ایستاده‌اند و این روند در آینده نیز ادامه داده می‌شود. طی زمان صاحب استقلالی با دستگیری حکومت مملکت و با جلب سرمایه داخلی و خارجی در شهر پنجاکند بیش از 80 کارخانه و کارگاه‌های نوی استحصالی بنیاد کرده شدند که برای غنی گردیدن بودجه محلی با شغل و تامین نمودن اهالی و بلند برداشتن سطح درآمد مردم سهم کلان گذاشته ایستادند. با وجود پیشروی‌های ذکر شده ضرور است که با استفاده از تمام ذخیره و امکانات‌ها دایر بر رشد باز هم بیشتر صنعت، تربیت کادرهای بلند اختصاص ساحه صنعت توسط وارد کردن تکنولوژی‌های معاصر، افزون نمودن استحصال محصولات صنعتی و پیش از همه مال و محصولات صادراتی تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شد. با مقصد رشد ساحه کشاورزی که عامل اساسی تامین کننده یکی از هدف‌های استراتژی ملی حفظ امنیت آزخواری و دسترسی اهالی به غذای باصفت، منبع تامین نمودن کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام، افزایش دادن حجم محصولات صادراتی
و مهمتر از همه زمینه تشکیل جاهای نوی کاری به حساب می رود. سالهای آخر یک سلسله تدبیرهای مشخص و سودمند اندیشیده شد. باید گفت که در دایره برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی شهر پنجکن برای سالهای 2021 و 2025 تطبیق 118 لایحه به مبلغ 1 میلیارد و 860 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. حالا در شهر پنجکن از جانب حکومت مملکت 8 لایحه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تقویت تحصیلات، آب تامین کنی، تجارت کنونی، ساحه کشاورزی، بهترگردانی نظام انتقال برق و مطابق شوی به تغییریابی اقلیم عملی گردیده ایستاده است. علاوه بر این با تشبث صاحبکاران باننگ و ناموس در شهر پنجکن هر سال دهها انشاءات و بناهای تعینات گوناگون از جمله کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و مؤسسه‌های اجتماعی به استفاده داده می‌شوند که با بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان شهر و دهات آن مساعدت می‌کنند. ساکنان شهر باستانی پنجکن به استقبال جشن بزرگ 30 سالگی استقلال دولت تاجیکستان 447 انشاءات و بناهای تعینات گوناگون را ساخته به استفاده سپاریدند. ما در شهر پنجکن شاهد به استفاده ده‌ها انشاءات‌های نو زمانه‌ای هم اجتماعی، هم کارخانه‌های استحصالی و دیگر انشاءات‌های برای خدمت رسانی مردم به استفاده دادیم. برای چنین زحمتی وطن دوستانه و مردم سربلند شهر پنجکن، صاحبکاران با آهنگ و ناموس و شخصان سخاوت پیشه سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. چنانکه دیده بشود قامت افراختن صدها انشاءات اجتماعی از قبیل مکتب و کودکستان‌ها، مؤسسه‌های طبی، همچنین بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی که نتیجه زحمت اهلانه مردم میباشند، باعث خیلی آباد و پیشرفته گردیدن شهر باستانی پنجکن و بهتر شدن شرایط زندگی ساکنان شهر و دهات آن گردیدند. من خود که شاهد هستم مقایسه میکنم با 10 سال پیش و امروز شهر باستانی پنجکن از زمین تا آسمان فرق میکنند. خیلی آباد شده است. لیکن باز حالا زحمت کشیدن ما در کار است. خیلی زحمت کشیدن ما در کار است. قابل ذکر است که حالا روند بنیاد انشاءات نوی استحصال اجتماعی، خدمت رسانی و فرهنگی با مرام ادامه دارد. باور دارم که چنین عملهای سازنده در آینده وسعت بیشتر کسب میکنند و تا 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان شهر پنجکن با بنیاد صدها انشاءات نو باز هم آباد و زیبا گردیده در آن برای ساکنان و سیاحان و میهمانان شرایط مناسب زندگی و استراحت و فراغت فراهم آورده میشود. همدیاران عزیز، امروزها که با فرارسی فصل بهار در کشور بیشتر آسای ما موسم کشت و کار و دیگر کارهای کشاورزی، همچنین آبادانی منزل و محل‌های زیست و کوچه و خیابان‌ها وسعت گرفته ایستاده است، با کل ساکنان شهر پنجکن بخصوص دهقانان و کشاورزان صاحب تجربه از جمله راهبران خواجگی‌های دهقانی، صاحبکاران و همه آنهایی که در اختیار خود یک پارچه زمین کارم دارند مراجعت می‌نمایم که استفاده عاقلانه و ثمربخش آب و زمین را تأمین نماید. زیرا وضعیت نهایت نااستوار سیاسی و اقتصادی جهان از هر یک ما طلب می‌کند که با مسئله رشد کشورمان و تأمین نمودن سطح شایسته زندگی مردممان نگاه دوربینانه داشته باشیم. علاوه بر مشکلات زیاد امنیتی که امروزها ساکن سیاره با آنها روبرو آمدند، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگواری آن از قبیل خشکسالی، کم‌آبی و پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی وضع موجوده را باز هم پیچیده‌تر می‌گرداند.
در چنین دوره حساس جهانی معاصر ما باید از تمام امکانیت‌ها از جمله آب فراوان و زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ثمرناک و عاقلانه استفاده برده هرچی بیشتر محصولات استحصال کنیم. در هر یک عائله ذخیره 2 ساله آذوقه‌واری را تأمین نماییم و نگذاریم که مردممان از لحاظ تأمینات با مواد غذایی مخصوصا در موسم ترما و زمستانی در پیش ایستاده تنقیصی و محتاجی کشد. در این روند ضرور است که به مسئله از خود کردن و آبیاری نمودن زمین‌های نو اعتبار اولین درجه داده شد. زیرا شهر پنجکند در سرگه آب قرار دارد و در حدود آن ذخیره‌های زیادی زمین‌های از خود نشده موجودند. ما باید تجربه و سبق زندگی گذشتگان خردمندمان را در بابت رسیدن به قدر و منزلت زمین همیشه در یاد داشته باشیم. هموطنان عزیز ما از وضعیت بسیار نابسامان دنیای معاصر خوب آگاه هستند. امروز جامعه بشری در یکی از سالهای وزنین ترین و از هر لحاظ دشوارترین تاریخ خود قرار دارد. وابسته به این تکرارا تاکید می سازم که بر اثر نزاع‌های سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های مالیوی، همچنین ادامه یافتن پاندمی کووید 19، مشکلات گلوبالی گرمشوی اقلیم و پیامدهای منفی آن، دسترسی اهالی سیاره به مواد غذایی طرف مشکل گردیده، نرخ تمام نوع‌های مال و محصولات و در نوبت اول محصولات آذوقه‌واری قریب در سراسر جهان به طور بی‌سابقه بالا رفته ایستاده است. با استفاده از فرصت بار دیگر به مردم شریف تاجیکستان مراجعت کرده همه آنها را دعوت می نمایم که در شرایط نهایت مرکب جهان امروزه ما باید اهلانه کار کنیم، صادقانه و صافدلانه زحمت کشیم و از تمام امکانیت هایی که طبیعت برای ما مهیا کرده است، یعنی آب فراوان، زمین حاصلخیز و باد و هوای مساعد، ثمرناک و عاقلانه استفاده بریم. ثروت مهمترین ما مردم زحمتکارین و باننگ ناموس و دهقانان اصیل و صاحب تجربه می باشد. بنابراین ما نباید از شرایط و وضعیت امروزه به ترس و هراس و واهمه و تهلکه افتیم، زیرا مردم ما دوره‌های از این هم سخت و سنگین، جنگ تحمیلی شهروندی و 2 سال پنجشوی بیماری خطرناک کووید 19 را با صبر و تحمل و زحمت اهلانه پس سر کردند. ما باید من بعد نیست سرجم و متحد باشیم، در لحظه های وزنین همدیگر را دستگیری کنیم، خصوصاً به یتیمان و معیوان، کمبیزادها و محتاجان و بیماران و عائله های بی‌سرابان دست مدد دراز کنیم و در تمام جنبه های زندگی و روزگار صرفه و سرشتکار باشیم. دوستان ارجمند، در تاریخ خلق ما پنجکند همچون یکی از شهرهای قدیمی مقام و منزلت و جایگاه بلند دارد. آن نه تنها یکی از شهرهای اساسی صنعتی و کشاورزی این مملکت، بلکه از جمله موضعهای باستانی و یک گوشه زیبا منظر تاجیکستان عزیزمان بوده، با مردم زحمتکش و هنرمند و صاحب معرفت و مهمان دوست، همچنین طبیعت زیبا، میوه‌های شهرریز، معماری به خود خاص و یادگاری‌های نادر تاریخی خود شهرت جهانی پیدا کرده است. خصوصاً طبیعت زیبای پنجکند امکانیت‌های زیادی سیاحی داشته، با آب مصفای دریای زرافشان و کل و چشمسارهای خود برای رشد سیاحی داخلی و خارجی خیلی مساعد و موافق می باشد. بنابراین ضرور است که با استفاده همه‌جانبه امکانیت‌های موجوده شهر
رشد هنرمندی از جمله هنرهای مردمی و کاسبی از قبیل نقاشی، کنده‌کاری، کلاهگری، دوزندگی و ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، تاریخی و etnografی و فرهنگی، همچنین تأسیس اینفراستراکچور ساحه و ایجاد واسطه‌های مؤثر معرفی موضوعهای تاریخی و سیاحی اعتبار اولین درجه داده شود. فراموش نباید کرد که پنجکن همچون یکی از شهرهای با نفوذ منطقه آسیای مرکزی هنوز در عصرهای 5-8 میلادی در رواج شاهرای بزرگ ابریشم نقش نمایان داشته در تحکیم مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اجتماعی و فرهنگی خلق‌های همجوار سهم نظررس داشته است. بار دیگر خاطر نشان می‌سازم که شهر پنجکن همچون یکی از مرکزهای تمدن و فرهنگ و علم و معرفت خلقمان و زادگاه اساسگزار ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سلطان شاعران عجم استاد ابو عبدالله رودکی واقعاً مایه افتخار و سرفرازی ما تاجیکان میباشد. با اعتماد کامل ابراز می‌نمایم که مردم با ننگ و ناموس این شهر باستانی با زحمت سازنده و اقدامات بنیادکارانه دیار خود را در آینده نزدیک به یکی از گوشه‌های آباد و پیشرفته کشور و مکان زیبای سیر و سیاحت تبدیل می‌دهند. همچنین باور دارم که ساکنان این دیار باستانی سنت و عنعنه‌های نیک ملی‌مان را منبعد نیز ادامه بخشیده در بنیاد کارگاه و کارخانه‌های معاصر 3 ساله از جمله در سمت صنعت سبک و خوراکواری، رشد هنرمندی و کاسبی، مهیا نمودن جاهای نوی کاری، افزایش دادن صادرات محصولات، همچنین وسعت بخشیدن احسانکاری و دستگیری یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم‌بضاعت و محتاجان خصوصا در ماه شریف رمضان سهمی ارزشمندی وطن دوستانه می‌گذارند. در این عمل خیر به همه ساکنان وطن دوست و زحمت‌قرین پنجکنت باستانی برای کار و موفقیت آرزو می‌نمایم. بار دیگر همه ساکنان وطن دوست ولایت سوخ و شهر باستانی پنجکن را با فرارسی سال نو اجدادی نوروز بین المللی که با قدم‌های پرفیضش به سرزمین خورشیدی امان مژده بهار و خرمی آورده است صمیمانه تبریک گفته به خاندان هر یک شما تندرستی، سعادت روزگار و اقبال نیک آرزو می‌نمایم. دائم سلامت و سربلند باشید هموطنان عزیز. در دوره سفر کوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به شهر پنجکент در این شهر علاوه چند انشاءات دیگر نیز به استفاده داده شدند. در مراسم به استفاده دهی این انشاءات اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبران وزارت و اداره‌های جمهوری اشتراک نمودند. در دوره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون به ولایت سوخ در مرکز شهر پنجکent بنای شعبچه منطقوی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخله در گروه ناحیه‌های وادی زرافشان مورد استفاده قرار داده شد. در مراسم افتتاح انشاءات رهبرت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت اشتراک نمودند. باعث افتخار است که ضمن سفر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون
و شهر پنجکین شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل در ولایت سوغد ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با استفاده داده شد. قبلا در جای اجاروی فعالیت می‌کردند تمام کوشش و غیرت‌های خودمان را برای مبارزه بر ضد جنایت و جنایتکاری مبارزه بر ضد تروریسم شبانه روزی پرزور میکنیم. بینای شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن از دو آشیانه عبارت بوده. دارای 4 اتاق کاری، مجلسگاه، کتابخانه، تالار ورزشی، آشخانه و حجره‌های خواب برای کارمندان میباشد. هنگام شناسایی با شرایط ماموری شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در شهر پنجکن با سطح و صفت کارهای انجام داده شده بهای بلند داده شد. انشاءات مذکور با مبلغ 1,654,366 سامانی از طرف اداره ساختمان و معماری شهر پنجکن ساخته شده است. بنای این نهاد قدرتی پورا با سیستم گرمدهی پیوست میباشد. افتتاح بنای ماموری شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در وادی زرافشان امکانیت می‌دهد که کارمندان نهاد مذکور در شرایط خوب کار و فعالیت نموده بهر تامین صلح و ثبات و یکپارچگی کشور فعالیت خود را دوچند نمایند. همچنین در دایره سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ولایت سوغد در شهرک سرزمی شهر پنجکن با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و شهر پنجکن بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 مورد استفاده قرار داده شد. بنای علاوگی مکتب از کتابخانه، آشخانه و مجلسگاه عبارت میباشد. آشخانه مکتب برای 120 نفر در یک وقت پیش بینی گردیده. در فاند کتابخانه مؤسسه 896,900 نسخه ادبیات بدیعی و صحوی و بچگانه موجود می باشد. شادی و خرسندی تمام خوانندگان مؤسسه، آموزگاران، باشندگان شهرک حد و کنار ندارد. کوشش به خرج می دهیم که دوچند خدمت نماییم و جوانان را بهر تیار نمودن آباد نمودن جمعیت و کادرهای اختصاصی خوب داشته را تیار نماییم که اقتصادیات جامعه را پیش برد. من مینداری صمیمی خویش را به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما چنین کتابخانه زمانوی را تحفه کردند که برای ما اشتراکچیان آزمون این یک سهم زیاد می باشد. فروغ صبح دانایی کتاب است. زی جامی این سخن بر ما خطاب است. زی خواندن دانش کم گردد افزون، زی خواندن شاد گردد قلب محزون. حکومت آزمون اعلان نمود باز، بدون که الکی گردید آغاز. برای اشتراک خوب در آن کتاب خوان. با مقصد برگزار نمودن جمع و چوربینی‌های گوناگون عاموی و فرهنگی تالار بر هوای مجلسگاه با 120 جای نشست با سطح و صفت بلند ساخته شده است. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن ملاقات با خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 آنها را به ازبر کردن علم‌های زمانوی از جمله آموزش زبان‌های خارجی هدایت نمودند. مورد ذکر است که بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 12 سپتامبر سال 2018 با اشتراک به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شده بود. مؤسسه مذکور 3 آشیانه بوده برای 1280 خواننده در 2 بست پیش بینی شده است. در انشاءات 26 صنفخانه هر کدام با 24 جای نشست، صنفخانه‌های فن‌های انفرماتیکا، زبان‌های روسی و انگلیسی، آزمایشگاه‌های فن‌های شیمیا، فیزیکا، حجره آموزگار و دیگر انشاءات یاری رسان جایگیر کرده شده است. امروز برای ساکنان دهات پدرود جماعت شینگ شهر پنجکن فراموش نشونده است، زیرا محض در دایره سفر کاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در دهه آنها مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 49 که با سهم اداره ساختمان اساسی ولایت سوغد از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوسه شهر پنجکن بنیاد شده است به استفاده داده شد. مکتب سال 1932 ساختگی بود، صدمه بود و ما مکتب زمانوی در این کوهستان بلند ساخته با تمام تجهیزاتش تقدیم نمودند. انتظار بودیم که ما همه خیلی مکتب زمانوی ببینیم یا نیم. در کدام منطقه
муассисаи мазкур барои 98 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида, он дар доираи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба таълиму тарбия фаро гирифтани ҷавонону наврасони деҳоти дурдасти шаҳри Панҷакент бунёд гардидааст. Деҳаи падруди ҷамоати деҳоти Шинг аз маркази шаҳри Панҷакент дар масофаи 65 километр дур ҷойгир мебошад. масоати замини мактаби сохташуда 672 метри мураббаъро ташкил намуда, корҳои сохтмонӣ дар ин муассисаи нави таълимӣ соли 2021 оғоз гардида буд. дар вақти бунёди иншоот сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб шуданд. бинои мактаб якошона буда аз 8 синфхона, аз ҷумла синфхонаҳои фаннӣ, утоқҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. барои таъмини гармии синфхонаҳо дар фасли зимистон системаи гармидиҳии тариқи ангишт ва ҳезум фаъолияткунанда муҳайё мебошад. синфхонаҳои мактаб бо мизу курсӣ ва дигар шароити таълиму тарбия муҷаҳҳаз аст. бо ба истифода додани муассисаи нави таълимӣ 10 нафар омӯзгори таҷрибадор ба кор ҷалб гардиданд. аз солҳои 1982 дар ҳамин диҳа таҳсил кардам то соли 1990 дар мактабҳои хароб, онқадр шароити хуб надошт. ҳозир хушбахтона дар замони истиқлолият фарзандони мо имрӯз дар ин мактаби замонавӣ таҳсил менамоянд. фарзандони мо шукрона кунанд ки чунин мактаби замонавӣ барои инҳо сохта шудааст. инҳо хушбахттарин ҷавонон ҳастанд. кӯшиш кунанд ки бо боҳои хубу аъло таҳсил кунанд ва дар оянда ҳамахел корҳои ободонӣ ва самгузор бошанду номбардори диёру ватану миллат бошанд. лозим ба таъкид аст ки то ин ҷониб фарзандони сокинони деҳоти падруди ҷамоати деҳоти Шинг дар мактаби кӯҳнаву фарсуда ки ба талабот ҷавобгӯ набуд таҳсил мекарданд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин муассисаи нави таълимӣ мушкилии сокинони деҳоти мазкур дар самти набудани мактаб пурра роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. ҳамзамон дар ин рӯз дар деҳаи чораҳаи ҷамоати деҳоти Шинг муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 барои 40 нафар хонанда дар як баст ба истифода дода шуд ки он аз 4 синфхона иборат мебошад. омӯзгорон дар навбати худ иброз доштанд ки бо истифода аз чунин шароит сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар карда мешавад. дар деҳоти шимқалъаи ҷамоати деҳоти Саразм бошад, хоҷагии ёрирасони намунавии ҳифзи табиати шаҳри Панҷакент расман ба фаъолият шурӯъ намуд. масоати умумии хоҷагӣ 6 гектару 701 заминро ташкил намуда, дар он гулу бута ва дарахтони ороишӣ бо усули махсус парвариш карда мешаванд. айни замон дар ин мавзеъ 63 000 бех ниҳолҳои сояафкану ороишӣ аз 1 то 30 сола аз қабили санобар, сарв, сарвиноз, бурси шарқӣ, арча, павлония ва дроки испанӣ шинонида шудааст. мақсад аз таъсиси хоҷагии мазкур таъмин намудани аҳолӣ, хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ ва корхонаву идораҳо бо гулу дарахт ва бутаҳои ороишӣ ва ба ин восита ҳифзи табиат маҳсуб меёбад. бо таъсиси хоҷагии ниҳолпарварии ҳифзи табиат 15 нафар соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб гардиданд. гулу гулбутаҳо, ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ ва дигар намудҳо аст ки ин барои сабзу хуррам гардондани диёрамон кӯмак менамояд. ба иттилои масъулин дарахтони дар ин ниҳолхона парваришшаванда метавонанд барои пешгирии вайроншавии иқлим, ҳифзи муҳити зист, таъмини ҳавои тоза ва зиёд намудани паррандаҳои нодир ки рӯз то рӯз шумораашон кам гардида истодааст мусоидат намояд. ниҳолхонаи мазкур ҳамзамон метавонад дар самти рушди сайёҳии экологӣ дар шаҳри Панҷакент нақши худро гузорад. гуфтан ба маврид аст ки бо тасмими кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд ин мавзеъ ба як макони зебову назаррабо ва сарсабзу хуррам табдил ёфтааст. мавриди истифода қарор гирифтани ин иншоот. сипас дар назди муассисаи давлатии литсеи касби техникии шаҳри Панҷакент майдончаи варзишӣ мавриди истифода қарор дода шуд. масоати умумии майдончаи варзишӣ 968 метри мураббаъро дар бар гирифта, он дар доираи сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи соҳибкори ватанӣ Раҳмонҷон Саидов дар муҳлати 5 моҳ сохта шудааст. тибқи иттилоъ айни замон дар литсей 330 донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва онҳо ба чунин иншооти замонавии варзишӣ эҳтиёҷ доштанд. агар дар ҳама шаҳру деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон ин хел майдончаҳои футбол бисёртар шавад, футбол дар ҳамаи Тоҷикистон рушд мекунад, пешравӣ мешавад ва ҷавонон бештар ба футбол ба варзиш майл пайдо мекунанд. майдончаи мазкур бо